아, 드디어 이제 신나게 즐기고 내려갑니다. 와, 지금 내려간다. 경치 보세요. 이런 걸 언제 보겠냐고. Саяхаттан что деме? Ну, казахский не понимаю. А, он этот, Да. как этот, путешественный Да, человек. да. Поэтому, Да, Я. блогер. Он А, снимает блогер? видео. 유튜버. YouTube? Я, путешественный 유튜버. А, давай подсыпай. Айде. Да. 안녕. привет. Можно? 이거 Ну, 안녕 давай. 하고 Да, 싶대. пиши. 카메라 대 카메라에다가. 그 레코딩, 있어 레코딩. Казахстаннан сәлем, Кареліне. Шымлақтан. Понятно. Салем. Потому что в моем канале много казахстанский видео 말고 구독 subscribers. 아, 구독자. подписчики есть. подписчики. Он говорит, А, подписчики. подписчики Он казахские. Корея, какой? Южный, Северный Корея? Южный. Южная? А, южный. Не северная, нет. А как меня зовут? Меня зовут канал Хунтамин. Утамин. Я, ждайте, пожалуйста. Подарок для вас. О, it's my- спасибо. имя мой канал. Это. А, YouTube не знаю. А, и тут. Это. Давай один А. еще. Это 볼пен. Ага, окей, ручка. Вот там ручка. Мы обязательно YouTube подпишем. Спасибо. И лайк мы подписали. Спасибо. В моем канале есть русские субтитры. Да? Хунтамин. Я Хунтамин. А, подарок для Вчера вас. год. 아, Вчера год. 돌 됐대요, 돌. 안녕. привет. 라흐멧. 저기 살렘. Как его зовут? Айдан. 아이단. Значит, скоро будет миллион, скажи ей. спасибо. 애가 볼펜 되게 좋아한다. О, Айдан. О. Хорошее семья у вас. Да, Да. мама, Мама. ага, братишка, А, братишка. брат. папа на работе. А, Мама вообще Тараски. Вы знаете, город Тарас? Тарас, Да. знаю. Недалеко отсюда. Да, Тарас вот 5 часов. 5 часов. А, вот. Если самолет 45 минут. Воломле- Вообще у нас в Тарасу корицы много. А, кориц много. Да. Они давно уже жила. Вот когда была война, вот Россия, А, нам да. корейский салат, пигуди, А, корейский морковь, кимчи. все много, кимчи все есть. А, Типа хлеб белый, Ага. корейский, Ага. там внутри положено. Это корейский пигуди. 아, 나? 아, 피구디라는 빵도 고려인식으로 하는 빵도 거기 사람들 좋아한다고. 먹어보고 싶다. У нас корейцы много. Они очень трудолюбимые, 음. грамотные, хорошие люди. Не сюнчук на себе. Сюнчук. Мама хочет тоже YouTube. Мне этот не снимала. Скажи, меня тоже снимает. 아, 엄마도 찍어보고 싶대요. Кореядан. Корея, Салем, Казахстаннан. Там. Я Алматыдан. спасибо. Мы ждем YouTube, что обязательно положим, посмотрим. 보겠대요. 영상 올라오면 올라오면. 꼭 보겠대요. А вам сколько лет? 33. 33? О, выглядит молодой. 25. А он сколько? 맞춰보라고. сколько? угадай. 샵 아웃? О, 30, наверное. 몇 살인 것 같냐고 추측해보겠대요. 30. Да? спасибо большое. Ой, вы хотите? меня 몇 살이에요? 40 да? 40 О, хороший выглядите. спасибо. У них семья есть? 그 결혼했니에요. 못했어. 이시님. еще нет. Надо, срочно Ой. надо жениться. надо жениться. 빨리 결혼해야 된다고. Да. Ой, у нас хороших девушек много. Очень интересно. Да. казахстан에서 유명해지면 결혼할 수도 있다. Если это видео многие смотрят, многие пишут, тогда возможно у него казахская невеста. известно. Здесь тоже много корейские люди. Да, много. Здесь 120 национальные люди Да. живут.
Ей скажи. 여기가 카자흐스탄이 다민족 국가여가지고 Ой, бай. 그 민족이 한 Сейчас я 100개 говорю 정도 всю 민족이 историю. 섞여서 산대요. 우와. 그래서 고려인도 그 중에 중요한 민족 중에 하나라고 오. 카자흐스탄을 구성하는 На 그래서 берем бежишь. 소수 민족들에 대해서 되게 포용적으로 У нас многонациональная страна. Мы живем друг друг общий язык, русский язык. 그 다민족 국가여가지고 러시아어로 서로 이렇게 아. 이해한대요. 그러니까 이 민족은 이 민족의 말 따로 있고 고려인은 한국말 따로 또 쓰고 하니까. 빠냐트나 빠냐트나. Один закон, один система. Мы все друг друга уважаем. 한 가지 법 아래, 한 가지 그 시스템 아래 여러 민족의 같이 조화롭게 사는 게 이게 카자흐스탄이다. 아. 서로 존중하고 리스펙하고 배려하고 이렇게 산대요. 그래서 이런 거는 진짜 멋지게 소개해 주셔서 감사하다고. спасибо за хорошее представление Казахстана. Знаю. Сейчас будет медиа, медиа. катание. Уже 50 лет было. Да? Мгм. Это советский. Советский, да. советский. 그 50년 전에 호나이라는 알마티 시장이 여기 호나이. 다 이게 소비에트 시절에 이걸 다 설계하고 다 공사를 해가지고 만든 거라고. 이 메데우랑 슈벌락 전체를 삐지시아 옛날자. 비지시알 Метр 렌나자. 50. 그러면 저 스케이트장이 한국보다 더 오래된 거구나. 엄청 오래됐네요. 엄청 오래됐네요. 용평이 1973년인데. Была уже ресторан казахский? 나바트, мы были на Навате. Сандык. еще не был. Сандык тоже рядом. 산득. Да. Там чисто казахский, да. 아, 그만, 산득이라는 식당 가서 먹어보는 것도 추천하네요. 우리 가서 먹어보라. Здесь много национальных, поэтому много кухни есть. Русский, корейский, китайский, казахский, узбекский, югурский. Всех есть. 여기 Сегодня сейчас я хочу 그 аутентичный или традиционный казахский еда. 트라디цион네. Казахский нравится? 까작 음식 맛있었어요. 오우 굿. 딱 вкусно. рекомендуете Эй, тогда. еще какой есть сандықтан басқа казахский? Нурик. казахский. таза қазақша тағы көремін дейді. Сандық бар. 산득. Тары бар, тарға барыпты. Тары уже болыпты енді сандық. 아 이런 거네요. 이런 거. Баразный. 오 하루시 레스토랑. 맞아 이게 양고기. 아니 고기 종류 정말 좋아하잖아. 굿. Вкусный. 굿네. 이거 완전 형님 숙소 근처네요. 아 진짜? 네. 그렇네? 숙소 근처. 걸어가도 되겠다. 아 즐겁게 도착하는 새에 벌써 도착했습니다. 다니야. 현지에서 현지인 분들하고 이렇게 대화를 나눠본 적이 있어. 오늘 또 우리 김치 오빠 덕분에 정말. 근데 확실히 여기 다민족 국가다 보니까 외국인이나 다른 문화, 민족 이런 거에 대해서 굉장히 열린 마인드인 것 같아요. 아까 눈으로만 보던 저 쉼볼락에 드디어 갔다 왔습니다. 이제 맛있는 거나 먹으러 가자. 배고프다. 여기구나. 어휴 꽤 크다. 야 아직. 왠지 고급 레스토랑 같은데. 여기 인테리어가 되게 멋있습니다. 알마티에서 어떤 맛집이 있을지 또 어떤 음식들이 맛있을지를 여쭤본 거였거든요. 이게 사실은 이 레스토랑에 대해서 제가 그렇게 정보를 많이 준비를 못했거든요. 왜냐하면 알마티 시민분이 추천해 주신 거는 이제 어제였죠. 케이블카에서. 그래 원래는 김치 오빠랑 같이 오려고 하다가 이제 좀 사정이 생겨서 어제 좀 일정을 바꿨습니다. 그래서 오늘 제가 왔는데 사실은 이거 내일 오려고 했거든요. 근데 지금 원래 오늘 가려고 했던 레스토랑이 오늘 지금 영업을 하지 않아서 여기를 급하게 왔는데 여기가 까자 정통 음식 레스토랑이라고 들었거든요. 오른쪽에는 이제 러시아어가 같이 써 있고요. 일단 메인 메뉴부터 한번 보시죠. Салаты с говяжьим языком. Actually, on the Google, I saw the main course. Main course. Yeah. Shikurdak. Shikurdak. Yeah, shikurdak. Is it grilled? Shikurdak. shikurdak. 그 바른님. Beef liver and heart. Heart. Lamb. Lamb. And 그 grilled vegetable. Kumis. Hummus. And shubak. Shubat. Yes. Yeah, shubak 아진. Hummus. 아진. 카자흐스탄 시청자 여러분들도 아마 기억은 거의 못 하시겠지만은 제가 4년 전에 이런 영상을 만들어서 올렸었잖아요. 그때 그 영상을 올리고 나서 야 너 한국에서 먹은 비슈바르막은 그게 아니다. 제대로 된 걸 먹으면 카자흐스탄에 와라. 그래서 왔어요. 이 식당이 정말 까자 정통 맛집이라고 합니다. 바우이르스학은 제가
그저께 먹었으니까 비시바르막도 먹었고 라그만도 먹었고 이제 오늘은 꼬리닭의 차례입니다. 그리고 끄무스랑 그 슈박이라는 걸 시켰는데 끄무스는 이제 뭐 워낙 유명하죠. 그 마유주, 한국에서는 마유주라고 말하는데 이게 뭐 드라마 같은데 보면 그 말 젖으로 만든 술 신기하잖아요. 그냥 먹어보고 싶었는데 잘 됐네요. 뭐 그리고 이제 그 슈박이라는 게 그 낙타의 젖을 발효시켜 만든 음료라고 합니다. 말과 낙타의 조합이고 한국에서는 상상도 못할 것들이네요. 신이 재밌겠다. 이걸 지금 봤는데 여기는 칼을 왼쪽에다 두네요. 펩시, 슈퍼크머스. 오, 막걸리처럼 따라주네. 슈박. 와, 색깔이 비슷한데 이 뭔가 막걸리 같은 끄머스랑 진짜 끈적해 보이는 이 유제품, 이 슈박입니다. 이 슈박은 이제 카자흐스탄에서 찰이라고도 하더라고요. 이게 발효된 낙타젖으로 만들어지는데 여기다 탄산이 좀 들어가고 그리고 강한 신맛이 난답니다. 특히 중앙아시아에서도 카자흐스탄과 투르크메니스탄에서 유명하다고 하더라고요. 자, 슈박부터 한번 맛을 한번 보죠. 단맛은 없고 아주 시진 않습니다. 제가 신 걸 좋아하진 않는데 그렇게 저한테도 과하지 않아요. 이렇게 짠맛도 별로 없고 한국으로 비유를 하자면 그 플레인 요거트 있잖아요. 그거에 약간 묽은 듯한 맛이에요. 또 한국에서는 또 이런 막걸리가 워낙 유명하니까 한국의 그 막걸리에 탄산에 익숙하신 분들이 있을 텐데 그 슈바스에도 탄산이 들어가 있다고 제가 알고 있거든요. 탄산이 거의 느껴지지 않습니다. 야, 이거 못 먹으면 아깝겠다 생각했는데 맛있네. 마유주의 차례입니다. 끄무스. 이건 뭐 중앙아시아나 몽골 뭐 워낙 다 유명한 건데 또 카자흐스탄의 끄무스는 또 어떤 맛인지 궁금해지네요. 아시다. 시고 살면서 전혀 처음 겪어보는 향과 맛입니다. 너무 시고 발효된 정도가 장난이 아니에요. 나는 막걸리랑 비슷할 줄 알고 슈반 맛본 다음에 끄무스에 신나게 먹어야지 이 생각했는데 오히려 슈밭은 생각보다 좀 많이 먹었거든요. 이건 더 먹을 수도 있겠는데 끄무스는 향이 이상해. 이거 뭐 설명할 수가 없는 향입니다. 그냥 그 코로 뭔가 향이 올라오는데 이게 무슨 향인지 모르겠어요. 뭔가 탄 것 같은 향도 있고 그러니까 뭐 나무 훈연한 느낌 그런 향 같은 것도 있는데 그 향이 아닐 거란 말이죠. 그러니까 이거 제 표현의 한계예요. 제가 며칠 전에 샤슬링 먹으면서 제가 저한테 유목민족의 피가 흐르는 게 아닌지 이런 얘기를 한 적이 있죠. 아닌 것 같습니다. 못 마시겠어요. 자, 표정을 웃자. 웃자. 다른 사람들 쳐다볼라. 옛날에 막 드라마 보고 마유주 맛있을 것 같다고 한번 먹어보고 싶다고 누군가한테 얘기한 적이 있습니다. 기억이 정확한지 모르겠는데 이런 얘기를 들었던 것 같아요. 나중에 기회되면 마셔보라고. 제가 다른 사람들한테 똑같이 대답해 드리겠습니다. 누군가가 저한테 마유주가 무슨 맛이냐고 물으면 마셔보라고 할게요. 음식을 기다리다가 지금 봤는데 여기 둥근 원형 모대 같은 게 있고 여기 음향 기기도 있고 여기가 아마 뭐 라이브 하는 그런 공간이 아닌가 싶어요. 저녁 시간대 음식을 먹으면서 뭐 공연을 볼 수 있는 그런 곳이 아닐까 싶습니다. 이 앞에 놓인 소품들도 아기자기하고요. 드디어 주문한 음식이 나왔습니다. 이게 제가 주문한 메인 요리 쉬 꼬르닭인데요. 양고기와 함께 심장, 간, 그리고 첫 번째 위 부위죠. 양이 들어간다고 합니다. 카자흐스탄 음식답게 이렇게 양파도 같이 얹혀져 나왔고요. 이거는 이제 구운 채소들을 주문했는데 뭐 파프리카, 토마토, 오이 뭐 간단한 구성으로 나왔습니다. 이게 또 카자흐스탄은 육류가 워낙 또 유명하니까
아, 어떤 맛이 진짜 궁금하네요. 이거는 근데 포크보다 숟가락을 쓰는 게 더 낫겠어요. 고기를 살짝 떠서 오 맛있다. 양고기 향이 살짝 느껴지고 풍미가 좋아요. 그 잡내는 없고 살짝 짭짤합니다. 보니까 소금 같은데 이렇게 위에 가볍게 소금을 뿌려준 것 같네요. 이건 그냥 드시기보다 밥이나 빵이랑 같이 드시는 게 좋겠어요. 바오이르 쌀이라고 좀 시켜봐야겠나? 근데 메인 코스라고 해서 사실 다른 사이드 디쉬가 좀 나오는 거를 기대를 했었는데 이거 하나만 나왔어요. 진짜 고기 맛있다. 이게 심장과 간이 들어갔다고 하는데 정확히 이 중에서 어느 게 심장이랑 간 부인지는 잘 모르겠어요. 샤스릭이 되게 큰 조각으로 나왔다고 하면 이 꿀닭은 되게 작은 조각으로 이렇게 나눠져 있어가지고 근데 이걸 제가 본 게 5,150탱기로 본 것 같은데 한국 돈으로 한 약 15,000원 정도? 다른 사이드 디쉬가 없고 양이 그렇게 생각보다 많지는 않습니다. 이거 채소고기도 가격이 3,000탱기 좀 넘는 걸로 알고 있는데 이 꿀닭을 먹으면서 드는 생각이 뭐 예를 들어서 비시바르맛 같은 경우는 뭐 그 뭐라고 하지? 만두피 같은 거? 그 반죽이라고 누가 표현하는데 뭐 그런 거랑 먹으면 되게 맛있다고 치고 이것도 뭐랑 예를 들어서 뭐 빵 어떤 빵이랑 같이 먹으면 맛있는지 뭐 바오르싹이 잘 어울리는지 까자르 분들은 이걸 어떤 거랑 같이 먹는다 이런 조합이 있을 텐데 그 조합이 궁금해집니다. Excuse me. What kind of bread or rice is fit to this 꿀닭? Bread? Yeah. Again, normally as bread, just Yeah. bread. Yeah. One per. Yeah, just I wanted to try Qatar the traditional bread. Traditional bread, it's baursak rice. Yeah. Rice. Yeah, I know that. Rice. Actually, This kurda, just bread. Just bread? Just bread. Yeah. One, Yeah, one please. 5 minutes, 5-7 5 minutes. minutes, ah. 5-7 minutes. You can normal. 오케이. 이거는 고민할 필요가 없이 물어보고 시키면 돼요. 아직 그래도 꿀닭이 좀 남았으니까 빵이랑 같이 먹도록 하고 그동안에 이 구운 채소나 좀 즐기고 있겠습니다. 맛있어. 이 슈밥도 먹으면 입맛이 좀 더 자극될 것 같은데 스파스바. 빵이 금방 등장했습니다. 그냥 빵이에요 진짜. 바삭하고 약간 소금빵 먹는 느낌? 살짝 소금이 뿌려진 것 같은데 맛있다. 이 빵에다가 바오르싹 조금 얹어서 이렇게도 맛있을 것 같아요. 이 꿀닭에 고유한 풍미가 있어가지고 뭐 바오르싹이나 다른 빵들보다는 확실히 그냥 빵하고 먹는 게 맛있을 것 같습니다. 비유하자면 한국에 되게 맛있는 갈비집이 있는데 그냥 흰밥이랑 먹는 게 제일 맛있는 것처럼 볶음밥 말고 아 그래 빵을 시키길 잘했다. 그래 이렇게 뭔가 맛있는 거지. 그 빵도 이제 고기만 먹어서 무슨 맛이고 그게. 그리고 갑자기 빵이 등판해가지고 잠깐 놓쳤는데 이 슈바시랑 꿀닭이 좀 어울리지 않을까 그런 생각이 들더라고요. 예를 들자면 요거 한 모금 마시고 이거 꿀닭 한 입. 이것도 괜찮네. 의외로 잘 어울립니다. 고기랑 요구르트는 별로 생각을 해보진 않았는데 한국에서는 요구르트 종류가 다 디저트니까 근데 의외로 잘 어울려요. 야 나도 어릴 때 이렇게 먹고 자랐으면 키 190까지 컸을 텐데 10살 넘어가니까 우유가 싫어지더라고. 다 지운면이야 그냥. 슈밭은 잘 어울리는데 마요즈는 어떨까? 이건 도저히 못 먹겠다. 그 맛은 도저히 못 마시겠습니다. 요즘 며칠째 까자 음식을 먹어보면서 현재까지는 끄무스 빼고는 다 좋은 것 같아요. 아까 고기 양이 좀 적어 보인다는 말씀을 드렸는데 취소할게요. 적은 것 같진 않네요. 이게 작게 잘라서 뭉쳐져 있으니까 적어 보이는 거지. 아직도 이 노란 거의 정체는 모르겠습니다만은 이게 아마 간인 것 같아요. 제가 그저께 샤스링 먹으면서 심장도 먹어봤으니까 양고기, 심장, 양
그 세 가지 빼면 뭐 간밖에 더 있나. 고기 좋아하시는 분들은 진짜 좋아하실 거예요. 약간의 향신료가 들어간 소금구이, 고기볶음. 뭐 한국에서는 전혀 경험하기 힘든 아주 독특한 맛입니다. 빵도 거의 다 먹어버렸네. 양심장은 그렇게 익숙한 게 아니다 보니까 제 기준에서는 양심장과 양고기의 차이를 좀 구분하기가 쉽지 않습니다. 간은 색깔과 그 식감에서 충분히 구별이 되고 되게 쫄깃합니다. 이렇게 네 가지 부위를 한꺼번에 먹을 수 있는 게 신기하네. 이건 뭔지 모르겠습니다. 색깔이 나뭇잎 같아서 그런데 이거 솔잎 아닌가? 솔잎 같다. 채소구이에 나오는 솔잎을 먹진 않아요, 저는. 맛있게 다 먹어버렸습니다. 그머스는 빼고. 비슈바르막 라그만 바우르스하게 이어서 오늘 또 꾸르닥이랑 또 두 가지 그 유제품을 이렇게 체험을 해봤는데 계속 새로운 면모를 알아가는 것 같아요. 샤슬릭 같은 경우는 제가 옛날부터도 많이 먹어왔다 보니까 더 익숙하게 느낀 게 있을 텐데 꾸르닥은 오늘 완전 처음입니다. 그럼에도 불구하고 뭐 고기의 풍미나 뭐 들어간 뭐 양념이라고 해야 되나? 정말 맛있게 먹을 수 있었던 것 같고요. 슈밥도 오늘 완전히 처음 체험해보는 건데 낙타젓 정말 생소하지만 의외로 정말 즐겁게 체험할 수 있었던 조합이었습니다. 이번 알마티 여행이 그렇게 길지가 않다 보니까 좀 있는 동안에는 가급적이면 좀 까자의 정통 음식이라든지 또는 뭐 전통적인 음식들을 좀 체험을 해보고 싶다는 생각이 들더라고요. 그리고 4년 전이긴 하지만 제 영상에 댓글을 남겨주신 카자흐스탄 시청자 여러분들의 그 댓글이 큰 정보가 됐습니다. 좀 더 카자흐스탄의 문화를 이해할 수 있었던 계기이기도 하고 또 관광객 입장에서도 또 뭔가 카자흐스탄 음식 체험하는 게 뭐가 있을까? 이 꼬르닥 같은 경우는 메뉴판에 이렇게 쓰여 있더라고요. 오직 그 알마티에서만 먹을 수 있는 거라고. 알마티에서만 먹을 수 있다는 그 음식이 정말 흥미로웠습니다. 자, 이 영상은 좀 땡겼으니까 이제 요 영상 다음에 바로 쉼블라 케이블카에서 내려와서 이제 김치 오빠랑 뭐 어떻게 재밌게 놀았는지 그게 또 나올 거니까 본타민 채널 영상 많이 즐겨주시고요. 저는 이제 오늘의 일정을 이어가 보도록 하겠습니다.